हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजप्रीत कौर कोपा इंस्ट्रक्टर इन बाबा फरीद ITI कोर्स में। सो स्टूडेंट्स, अज की वीडियो विच आपां टॉपिक करते हैं BBA वेरीएबल, डाटा टाइप्स एंड कांस्टेंट। BBA मीनस की है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इस विच वेरीएबल की हुंदे है, डाटा टाइप की है ते कांस्टेंट की है। फर्स्ट आपां गल करते हैं BBA वेरीएबल्स। वेरीएबल्स की होंगे है? वेरीएबल्स एक खास वैल्यू होंगी है जो कि कंप्यूटर की मैमरी ਜਾਂ स्टोरेज सिस्टम ते स्टोर होंगे है। बाद विच की कर सकते हो, तुसीं उस वैल्यू नूं कोड विच वरत सकते हो अते एग्जीक्यूट मीनज चला सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम तो वो वैल्यू प्राप्त करके आउटपुट नूं शो कर सकते हैं। ईच वेरीएबल मस्ट बी गिवन ए नेम। हर वेरीएबल नूं एक नाम देना लाजमी हुंदा है। BBA विच वेरीएबल दे नाम देण दे लई तुहानूं की करना चाहिदा है? हेठ लिखे नियमां दी पालना करनी चाहिदी है। वो नियम जां रूल किहड़े हुंदे है? फर्स्ट की है, ए 255 अखरां तो घट होना चाहिए। नो स्पेसिंग इज़ अलाउड, स्पेसिंग अलाउड नहीं होंगी। इट मस्ट नॉट बिगिन विद ए नंबर, ये एक नंबर नाल शुरू नहीं होना चाहिए। पीरियड इज़ नॉट परमिटेड, पीरियड की आग्ञा नहीं है। नैक्सट है सिंटैक्स फॉर BBA वेरीएबल। BBA वेरीएबल का सिंटैक्स की है? BBA वेरीएबल होर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वखरा नहीं है। BBA विच एक वेरीएबल डिफाइन करन दे लई तुसीं की करदे हो? डिम कीवर्ड की वरतों करदे हो। BBA विच एक वेरीएबल डिफाइन करन दे लई एक नाम तो बाद डिम टाइप करो। सब एक्सरसाइज, डिम नेम एंड सब। वेरीएबल नूं चलाउण तो पहलां सानूं एक्सल विच मैक्रो रिकॉर्ड करना पैंदा है। मैक्रो नूं रिकॉर्ड करन दे लई हेठ लिख कुछ स्टैप है। फर्स्ट की है, रिकॉर्ड द मैक्रो 1। मैक्रो 1 नूं रिकॉर्ड करो। सैकेंड स्टैप की है, स्टॉप मैक्रो 1। मैक्रो 1 नूं रोको। थर्ड स्टैप की है, ओपन द मैक्रो एडिटर, इंटर द कोड फॉर वेरीएबल इन द मैक्रो 1। ओपन करो मैक्रो एडिटर नूं एंड मैक्रो विच वेरीएबल लई कोड दर्ज करो। फोर्थ स्टैप की है, एग्जीक्यूट द कोड फॉर मैक्रो 1। मैक्रो 1 दे लई कोड नूं लागू करो। एग्जाम्पल फॉर BBA वेरीएबल। वेरीएबल दे लई एग्जाम्पल, सब मैक्रो 1, डिम नंबर एज इंटीजर, नंबर इज़ इक्वल टू 99, मैसेज बॉक्स गुरु एंड नम नंबर एंड सब। when you run this code you will get the following output in your sheet। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸਲ BBA ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ। ਐਕਸਲ BBA ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ 1 2 3 ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ABC ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BBA ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੂਮੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਨੂਮੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਾਈਟ, ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਉਹਦੀ 1 ਵਾਈਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ 2 ਵਾਈਟਸ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ 4 ਬਾਈਟਸ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ 4 ਬਾਈਟਸ ਹੈ।
ਡਬਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ 8 ਬਾਈਟਸ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਦੀ 0 to 255, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੀ -32,768 ਤੋਂ 32,767 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗ, ਸਿੰਗਲ, ਡਬਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੋਨ ਨੂਮੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਸਟਰਿੰਗ, ਫਿਕਸਡ ਲੈਂਥ, ਸਟਰਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਂਥ, ਵੂਲਨ, ਡੇਟ, ਆਬਜੈਕਟ, ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂਮੈਰਿਕ, ਵੇਰੀਐਂਟ ਟੈਕਸਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟਰਿੰਗ, ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ 10 ਬਾਈਟਸ। ਵੂਲਨ ਦੇ 2 ਬਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੂਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਾਂ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗੀ। ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਾਈਟਸ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ 4 ਬਾਈਟਸ। ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂਮੈਰਿਕ 16 ਬਾਈਟਸ। ਵੇਰੀਐਂਟ ਟੈਕਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ 22 ਬਾਈਟਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BVA ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ BVA ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸਟਰਿੰਗ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਡੇਟ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਲ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਬਟਨ 1 ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਬਟਨ 'ਤੇ ਸੱਜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਡ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਡ ਵਿੰਡੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਵ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਐਕਸਲ ਸੀਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੋਡ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਮਾਂਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਂਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੋਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੈਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਬਟਨ 1 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਨਾਮ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਰੈਨੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ BVA ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰੀਏਬਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। BVA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਕਾਂਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਕਾਂਸਟ ਡੇਜ਼ ਇਨ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 365। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਂਸਟ ਵਰਕ ਡੇਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 250। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚੇਂਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ BVA ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।